ஹலோ காஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு நல்ல மூவி ஒன்று ரியாக்ட் பண்ணலாம்னு யோசிச்சு வச்சிருக்கோம். பட் எண்டில் தான் தெரியும் நல்ல மூவியாக. ஆனால் வந்து சோஃபார் கமெண்ட்ஸில் வந்துருக்குதான் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இந்த மூவிக்கு இருக்குது. இட்ஸ் அண்டர் ரேட்டடா அப்படி சொல்லியிருக்காங்களா அப்படி தெரியல, பட் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வேறு லெவலில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இனி நம்ம பார்க்க வர மூவி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முண்டி முதலும் திருக் சாக்ஷி. ஓகே நானும் பார்த்துட்டேன். ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திலீஷ் போத்தன். ஸ்க்ரீன் பிளே ரிட்டன் வந்து சஜீவ் பழூர். டைலாக்ஸ் வந்து ஷாம் புஷ்கர். வந்து நம்ம பார்த்ததுல வந்து என்ன இது மகேஷின் பரிகாரமா, அதெல்லாம் வந்து பரிகாரமா பிரதிகாரம் மகேஷின் பரிகாரமா. அப்புறம் வேற ஜோசி வேற அவங்க தான் எடுத்திருக்காங்க. ரிட்டன் என்னன்னு தெரியல. இதுல ரிட்டன் கோ ப்ரொடியூஸ், அதுவுமே நேச்சரா ரைட்டர் பிரேமலூர்ல நடிச்சிருக்காங்க வேற. இவங்க வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணதுல நிறைய இதுல வந்து இவங்க ரைட்டரா இருந்திருக்காங்க, பண்ணிருக்காங்க நிறைய. ஆமா, அதெல்லாம் முடிஞ்சு. ஸோ இந்த படத்துல காஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ சொல்லணும் இது. இட்ஸ் பகவத் ஃபாசில் அண்ட் நம்ம ஃபேவரட் இதோட டேரக்டர் வந்து திலீஷ் போத்தன். ஸோ அதனால வந்து காஸ்டிங்ல இன்னொருத்தவங்க இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். நிமிஷா சஜயன் இருக்காங்க, அவங்க இருக்காங்க. இல்லை, நான் சொன்னது வந்து இன்னொருத்தவங்க சொன்னா உன்னிமாயா பிரசாத் இருக்காங்க. ஸோ இந்த படம் வந்து என்ன ஜானரா? மலையாளம் லாங்குவேஜ் கிரைம் ட்ராமா ஃபிலிம். ஓகே, படம் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கு, 3 நேஷனல் அவார்ட்ஸ். நானும் இந்த படம் வந்து ரொம்ப நாளாக பார்க்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஓகே கேஸ், ஸோ இது அந்த படத்தோட காஸ்டிங் எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம தொண்டி முதலும் திரி சாக்ஷி ரியாக்ஷன் போகலாம். தொண்டி முதலும் പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ഇത്രയും വൈകിയപ്പോ ദേവട്ടം വരില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതിയത്. വരാതിരിക്കാൻ കഴിയൂ? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ജോലി ശരിയായി. എന്റെ നേർച്ചകളും പ്രാർത്ഥനകളും ദേവി കേട്ടു. സർവ്വ ദൈവങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി ഞാൻ തന്നെ കേട്ടു. മാത്രമൊന്നുമില്ല. എന്ത് രസമായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാറല്ല പ്രസാദ്. പ്രശ്നമില്ല, നമ്മുടെ ആള്. இந்த படத்தில் தான் அந்த ஃபயர் ஒர்க் ஷாட் வருமாடா, நைட்டில் அப்படியே பட்டாசு வச்சு பகலாக இருக்கும். ചേട്ടാ, എനിക്ക് നല്ല തുമ്മലുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ ജലദോഷം. ചേട്ടാ, ഈ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടോ? எப்படா வந்துச்சு இந்த படம்? ரொம்ப சின்ன பொண்ணு மாதிரி சித்தால இருந்தோம் அவ்வளோதானே. അതോ അത് നമ്മുടെ ശ്രീജ ചേട്ടൻ്റെ മോളല്ലേ? അതാണ് ഒറിജിനൽ ശ്രീജ. ഇവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ്? ഇല്ലെന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കും. അതെ, പക്ഷെ പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗർഭ കേസിലൊക്കെ നമ്മുടെ ചേട്ടാ, പ്രേമം ചുറ്റിക്കളിയിലായി നടിക്കും. ഇതിനൊന്നും എതിരില്ല. പെങ്കൊച്ചനൊരു കയ്യബദ്ധം പറ്റരുത്, നമുക്കത്രേ ഉള്ളൂ. ചേട്ടൻ അതുകൊണ്ടൊരു സൂചന കൊടുത്താണ്. കടവിൽ ശ്രീചേട്ടൻ കാണും, നോക്കാം. ഞാൻ ഈ കേസിൽ നേരിട്ട് ഓടുന്നത് ശരിയല്ല. ഒന്നാമത് ഞാനൊരു ബാച്ചിലാണ്. ചേട്ടൻ അതിൻ്റെ ഇണക്കത്തിലൊരു സൂചന കൊടുത്താൽ മതി. രണ്ടുപേരാ. അമ്മേ, കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോട്ടോ.
ചേട്ടനെ വിളിക്കേ. എടി അധികം കൊട്ടിക്കോഷിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഡോക്ടറെ കണ്ടെല്ലാം തീരുമാനിച്ചിട്ട് മതി. ഒന്ന് പോവാമ്മേ, ഇവള് നല്ല ഉഗ്രം ഗർഭിണിയാ. മാറ്റിയിട്ട് 4 മാസമായിട്ടില്ലെന്ന്. ஐயோ என்ன போயிட்டு அது வேற யாருக்கிட்டே கேட்க போறேன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க பாவம். ചേട്ടാ ഇനി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഞാൻ ദേ മുരളി. എന്താ മുരളി കാര്യം? അങ്ങനെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല. നീ കാര്യം പറയും. നമ്മുടെ ശ്രീജ ഗർഭിണിയാണോ എന്നൊരു സംശയം. ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ കൊച്ചു വക്കീത്ത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഗർഭം പരിശോധിക്കാനുള്ള മെഷീൻ മേടിച്ചത് ഒരു ന്യൂസ് കിട്ടും. ഹലോ അച്ഛാ, അച്ഛൻ മുത്തശ്ശനാവാൻ പോവാണേ. ഹലോ, കേക്കുന്നില്ലേ? ചേച്ചി പ്രഗ്നന്റ് ആന്ന്. നീ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ വല്ലതും പോയിരുന്നോ? ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ഓട്ടത്തിലാ. ഞാൻ വിളിക്കാം. പേടിപ്പിച്ച് കിടന്നോടാ. മൂത്തോള് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൾക്കാ വിശേഷം. അയ്യോ, ശരള പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ശ്രീജയുടെ കാര്യം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സൂചന അല്ലാതെ. ചെന്നൈയിലെ പ്രസാദ് ഇത് പാക പാട്ടായി. അയ്യോ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അവൻ എന്നോട് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. கஷ்டமான இதை பேசணும் போயிட்டு. ரொம்ப முக்கியமாகி போகுது. നീ പൊക്കോ. എവിടെ പോണു? ഞാൻ ചെങ്കാറിന് വന്നേക്കാം. എന്താടി? ഒന്നുമില്ല, നാളെ പറയാം. പ്രസാദല്ലേ? എന്നെ പറ്റി ചേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ചേട്ടൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്തം കേട്ടല്ലോ. കൊച്ചിന്റെ നന്മയെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. இது போல இதெல்லாம் கவர்மெண்டா பிரைவேட்? ஓ, கவர்மெண்ட் தான். சொல்லி வாயமுள்ள அதில் காமிச்சு எம்டிசி பஸ் மாதிரி അതെ, എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ. ശരിക്കും ഞാൻ മാന്യനായ ചെറുപ്പക്കാരനാ. നമ്മുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അനിലിനൊക്കെ അറിയില്ലേ? ചോദിച്ചാ മതി. അക്കരെ എത്തിയിട്ട് സംസാരിച്ചാ പോരെ? എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഇന്ന് വിളിച്ചില്ലേ? പറഞ്ഞോ. എന്ത്? മാപ്പ് പറഞ്ഞോ. അങ്ങനെ മാപ്പായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞായ്മ കേസൊന്നും പിടിക്കാത്ത ഒരാളാ. പിന്നെ ഞാനങ്ങനെ എല്ലാരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മുരളിച്ചേട്ടൻ വഴി ശ്രീജ ചേട്ടൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറൊന്നുമല്ല ഏട്ടാ, എനിക്ക് ആലോചനകളൊക്കെ നടക്കുന്ന ടൈം. ഉപദ്രവിക്കരുത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ, അതെനിക്ക് അറിയാത്തതാണ്. അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് മുഴുവൻ എനിക്ക് അറിയാന്നേ. എത്ര നാളായെന്നറിയാം ഞാനും പെണ്ണന്വേഷിച്ച് തേരാ പറ നടക്കും. കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഒരു ബഹളാണ്. നാരങ്ങ പറയട്ടെ. വന്ന സ്ഥിതിക്ക് കുടിച്ചേച്ചു. 2 ലായി പഞ്ചാര അല്ലേ? പഞ്ചാരയാ? പഞ്ചാര 2 തടത്തല്ലേ? ഇല്ല. முடிச்சிட்டான் பையன். படம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டோன்ல போடுது. அந்த என்ன தான் கேஸ் கொடுக்குறது தெரியுமா? பெண் கொடுத்து பெண் எடுத்தார் போல. കണ്ണിലെ പൊയ്കയിലെ இப்படி
டைரக்டட் பை டேரக்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு வச்சுருக்கீங்க. இது ஸ்க்ரீன் ப்ளே இல்லை இது வந்து அந்த டைலாக்ஸ் இது வந்து டைரக்டட் பை டேரக்டர் பேர் சொன்னோம் காசர்கோட். இவரே நான் டென்ஷனாக வரும். டென்ஷன் திரும்பி பார்த்துட்றா அவரு. அது ஃபேஸ் ரியாக்ஷனே ஒரு மாதிரி இருக்குது. ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇല്ലാന്നേ അത് അങ്ങ് ആടെയാന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ വീട്ടിൽ 2-3 കൊണ്ടുപോകും. எதுக்கடா இந்த ஷாட்டு? அவங்களுக்கு பஸ்ஸில் போகிறாங்க, இவங்க எதுக்கடா காட்டுனுங்கிறாங்க? கனெக்ட் ஆகும் நினைக்கிறேன். கண்ணுதான் யாரா அந்த பையன்? அவர் அந்த இதில் வருவார்ல பேட்மேனில் பெயின் ஒருத்தர் வருவார். அவர் பேர் என்னது? இவர் டாம் சம்திங். டாம் ஹார்டி. டாம் ஹார்லி. அவர் ஃபஃபா வந்து நம்ம ஒரு டாம் ஹார்லி கண்ணிலே இருக்கு. தொட்டு பார்க்குறாரு. மிஸ் பண்ணுறாரு. வெயில் கட்டுற அப்படி இது பண்ணி வச்சிருக்காரு போல. செம்ம ஐடியா தான். ஸ்கின்ல எடுத்தா தெரியும்ல. அவங்க மட்டும்தான் இப்போ விட்னஸ். கொஞ்ச நேரம் தூங்கி இருக்கக்கூடாது. லைவ் மியூசிக் கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க, லைவ் சவுண்ட் கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்களா? என்ன ஜெயிலடா இது? ஜெயில் இல்லடா, ஸ்டேஷனு. அவன் வந்து ஃபெஸ்டிவல்ல குடிச்சிட்டு சண்டை போட்டுருக்கான் போல. வீட்டில் அம்மாவும் ஒய்ஃபும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவனை செல்லில் வைக்காம போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தண்ணி எடுத்துன்னு வர சொல்லிக்கிட்டாங்க. அதுதான் எடுத்துன்னு வரான். புரியுதா? பண்ணுவாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ரொம்ப வச்சு. இவெல்லாம் ட்ரங்க் குடிச்சிட்டு தானே பிரச்சனை பண்ணுறான். அதனால தெளிவாக்கி ஸ்டேஷனுக்கு இது மாதிரி எதாவது பண்ண சொல்லுவான். சும்மா பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி. ஏன்னா இதெல்லாம் கேஸாக போட முடியாது. போட்டால் அது ரொம்ப இது സിംഗിൾ ചാട്ടാണോ? എவ்வளോ ദൂരമുണ്ട്? നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇവിടെ വന്ന് കുനിയേൽ വീടെടുത്ത് താമസിക്കും. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? പ്രസാദ്. ഐഡി കണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലവ് മാരേജാ? ഇൻട്രസ്റ്റാ? ബേബിടാ. ആലപ്പുഴയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒളിച്ചോട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ല സാർ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പുറത്ത് നോക്കി വീട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ മാല ഉണ്ടായിരുന്നു? ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറേ. മാല പണയം വെക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പുകയില കൃഷി തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തൊരു സ്ഥലം എടുത്തു. വായില പോട്ടത് பார்த்தாங்களா? വെള്ളം കിട്ടും. അപ്പോൾ സ്കാൻ பண்ணாதீங்க. இப்படி பாத்துனீங்களா? എന്നിട്ടും വെള്ളം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നിവൃത്തിയോടെ കൊണ്ട് താലിമാല പണയം വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാന്നായിരുന്നു. അപ്പോഴേ ഇയാൾ അതൊന്ന് പരിശോധിക്കും ശരിക്കും.
നിന്റെ ഐ ഡി എടുത്ത് ഇല്ലേ? ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് കയ്യിൽ. അപ്പൊ എന്താ നിന്റെ പേര് ശരിക്കും? പ്രസാദ്. പ്രസാദ് സാർ, പ്രസാദ് എൻ്റെ പേര്. എൻ്റെ പേരും പ്രസാദ്. അതുകൊണ്ടല്ല. എടാ നിനക്ക് എത്ര കേസുണ്ട്? നിനക്ക് എന്താ ശരിക്കും പണി? മംഗലാപുരത്ത് നൈറ്റ് പൊറോട്ട അടിക്കും. പൊറോട്ട അടിക്കും? ഓ, അപ്പൊ കയ്യൊന്ന് കാണണല്ലോ. കാണിച്ചു കയ്യൊന്ന് കാണിക്കും. ശിവ, പൊറോട്ട അടിക്കുന്നവരെ കൈ ഉണ്ടോ കേട്ടോ? ജസ്റ്റ് കയ്യാ. ഇത് പൊറോട്ട അടിക്കുന്ന കൈയൊന്നുമല്ല. പൊറോട്ട അടിക്കുന്ന ഇവിടെ റൗണ്ടിൽ തഴമ്പുണ്ടാവും. 3-4 ദിവസമായിട്ട് പണിയൊന്നുമില്ല സാർ. മംഗലാപുരത്ത് നൈറ്റ് കടയിലായിരുന്നു. അവിടെ ഐ ഡി കാർഡ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസുകാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു. ശരിക്കും നിന്റെ നാട് എവിടെയാണ്? പള്ളുരുത്തി. നിന്റെ ഭാഷയിൽ പള്ളുരുത്തി വരുന്നില്ലല്ലോ. ജനിച്ച പള്ളുരുത്തില്ല, കുറെ കാലം ബോംബെയിലായിരുന്നു. ബോംബെയിലെത്തിയോ? അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണലാ? എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാനാ സാർ. പോകുമ്പം എന്റെ ശബ്ദം കെട്ടിണീറ്റ എല്ലാം കൂടി 2-3 നേരം ഒന്ന് കൈയും വെച്ചു. തല്ലിയത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞാ അവൻ മാത്രം കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സകലവനും കൊടുക്കും. പറഞ്ഞോ? കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, അല്ലെ എല്ലാം ആ ഉണ്ടല്ലോ. വാ വാ, അടുത്ത് വാ. എന്താണ് അവർ തല്ലിയ? നീയാണല്ലേ ഇവിടുത്തെ വലിയ വീശുകാരൻ. നീ കണ്ടോ മാല പൊട്ടിക്കുന്നത്? ഇല്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാ തല്ലേ? ഞാൻ മാത്രമല്ല സാറേ, കൂട്ടുണ്ടോ? ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റാ. തല്ലിയായിരുന്നു ഇയാളെ? ഒരിക്കത്തെ എന്ത് കാര്യത്തിലാ തല്ലിയത്? ഓളെ മാല കുരുങ്ങിട്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ അവൻ മാല പറിക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് മിസ്സായി. രണ്ടുപേരും മാറി ഞാൻ മൂലക്ക് ഓടെ നിൽക്കേ. അടി മാല പറിക്കാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് എന്തായിരുന്നു കാശിന് ഇത്ര അത്യാവശ്യം? പൊട്ടിച്ചോടനെ വിഴുങ്ങിയതാ. നീ എല്ലാം കുറച്ച് പറഞ്ഞു, നീ ഒന്നും കണ്ടിരുന്ന നീ എങ്ങനെ അറിയാം വിഴുങ്ങിയെന്ന്? ശ്രീജ നുണ പറയില്ല സാർ. നിങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മാല പൊട്ടിക്കുന്നത്? ഞാനങ്ങനെ കാണാൻ സാറേ, ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് വെറും സിമ്പിൾ കാര്യമല്ലേ? നീ സത്യം പറഞ്ഞാല് സാധനം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നീ പറയില്ലേ? നീ എടുത്തിട്ടില്ലേ? ബസ്സിലുള്ള സകല ആൾക്കാരുടെയും പേരും അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും വാങ്ങിച്ചിട്ട് വിട്ടാരെ. അതെ അതെ, ഈ സംഭവം നടന്ന കട്ടത്തടക്ക് അപ്പുറമാണ് ഇപ്പുറം. കട്ടത്തടക്ക് മുമ്പാണ് സാർ, ആ സോളാർ പാടം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ஐயோ என்ன விட மாட்டாங்களா? இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துருமோ? കേസെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പണിയാവും നമുക്ക്. അതിപ്പോ അവന് ഹുക്ക് பண்ணிட்டாங்களா அதுல? മെഡിക്കൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. ഭാര്യ കുറച്ച് നേരിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് സാർ ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സാർ, രാത്രി കുറച്ച് പഴം വാങ്ങി കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം വീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുതലിങ് വരുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് വിട്ടേക്ക്, പരാതിക്കാരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പേര് പറയടാ. സൽമാൻ. സൽമാൻ ഖാനാ? സൽമാൻ. വാപ്പയുടെ പേര്? അബ്ദുല്ല. വയസ്സ്? 52. നിന്റെ വയസ്സ് പറയടാ. പ്രസാദ്, ഞാൻ വിളിക്കാം. எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க வீட்ல இருந்து ஓடி வந்துட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்டா. அப்படியா? லைட்டா டவுட் ஆகுது எனக்கு. இல்ல அவர் சும்மா சொன்னாரோன்னு நினைச்சேன் நான். அவன் സപ്പോർട്ടാ കിട്ടുന്നു. ഒരു കുഴഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് പ്രസാദ്. അതും പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കേസെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ബസ്സിൽ വന്നവരാരും മാല പൊട്ടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. ആകെ കണ്ടത് ഈ കൊച്ചു മാത്രമാണ് അല്ലേ? പിന്നെ അവനൊട്ടും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മളിത് കേസെടുക്കുക? തെളിവുമില്ലാതെ ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയും ഇല്ലാതെ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യം. തൊണ്ടി മുതലம்னா ഇത് തിരുടുതാ? ഞാൻ കണ്ടാ സാർ. കൊച്ചു കണ്ട കാര്യം, ബസ്സിൽ നടന്ന കാര്യം അതേപടി ഒരു കള്ളം വേണ്ട, ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞു. സാറേ ഞാൻ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയായിരുന്നു അല്ലേ? ഉറങ്ങിയായിരുന്നു, ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇട്ടുവായില്ല, ഇങ്ങനെ അയാളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മുറുക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വയനകത്തേക്ക് ഇട്ടു അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പ്രസാദം, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി.
ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വായിലേക്ക് ഇട്ടു. നിങ്ങളുടെ മാലയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനുള്ള മാലയാണ് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. കൊച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ വായുടെ അകത്തേക്ക് എന്തോ ഒരു സാധനം ഇട്ടു. അതല്ലേ സത്യം? അവൻ കപ്പലണ്ടി കുറച്ചതാണെങ്കിലോ? അതെ, അത് അങ്ങനെ. എത്ര രൂപയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്നത്? 16 രൂപ. അതും വെറും പേപ്പറല്ല. നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രസാദം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു കുഴഞ്ഞ കേസാണിത്. നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാല പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. അത് സത്യം. പക്ഷെ അത് ഇവനാണ് എടുത്തതെന്നുള്ളതിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു തെളിവുമില്ല. ഇനി ഇവൻ തന്നെയാണ് വിഴുങ്ങിയതെങ്കിൽ മാല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ഉറപ്പാ, ഞങ്ങൾ വാങ്ങി തന്നിരിക്കും. അത് മതി സാറേ, അവൻ തന്നെ എൻ്റെ മാല പൊട്ടിച്ച്, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രസാദ്. അതെ പ്രസാദ്, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോഴ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചാണ് പരാതിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരവിടെ നിന്ന് വരും. അവർക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. തൊട്ടപ്പുറം ചെന്നു காம்போ அது ஒரு நம்பர் வரணும். அவங்க அந்த ரூம்ல பேசினாங்க பாத்தியா? இல்ல அதான் இல்ல, கடையில சொல்றேன். கடையில போய் சொன்னா அவங்க தேவையானது கொடுத்துருவாங்க. പോയില്ലേ? ഇതൊക്കെ ഐഡി കാർഡ് അവിടെ കൊടുത്തു. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ദുബൈക്ക് പോകാനല്ലേ സാറേ? വണ്ടി നമ്പര് ரூம்ல சொன்னாங்களா, அவன் வந்து உட்கார வை, பாத்ரூம் பனானா கொடுக்கலாம், ஆனா இவரையும் இந்த பொண்ணு கூட அந்த பையனையும் உட்கார வை. அது இல்லடா, ஒரு சொன்னால அங்க கடையில போயிட்டு இல்ல அது சொல்ல, அது இருக்கும். ஆனா இவரு சூப்பரா ஹேண்டில் பண்ணாரு பாத்தியா? சொல்றா, இவர் சூப்பரா ஹேண்டில் பண்ணாரு பாரு. அவர் சொல்லிட்டாரு அவனை உட்கார வை, நீ இப்போ ரீசன் வேணும், அதுக்கு அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி புரியுதாப்பா? அவங்க வாயில வர அவங்க வாயிலாவே வர. இப்போ கேஸ் வந்ததுன்னு എന്റെ മുഖത്തോക്കി പറടാ, നീയല്ല എന്റെ മാല പൊട്ടിച്ചെന്ന്. ചേച്ചി ഓർക്കുന്നൊന്നും സ്വപ്നമുണ്ട്, നേരത്തില്ല. ഞാൻ കണ്ടതാ നീ പൊട്ടിക്കണത്, കള്ള. അവിടെ പോയിരിക്കേ, അവിടെ പോയി ഇരിക്കുവച്ചേ. സതീഷേ, ഇവരെ മുകളിൽ കൊണ്ടിരുത്ത്. இப்போ ஐஆர்எஃப் கேட்டா நாங்கள் உட்கார சொல்லுங்க, அவரே தான் உட்காருன்னுருவாங்க. சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணார், பயங்கரமா. ஆனால் அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாதா? இப்போ இன்கேஸ் ஏதாவது அவர் உட்கார வச்சு ஏதாவது பெருசாகிடுச்சுன்னா இவங்க தானே பதில் சொல்லணும். இப்போ பெருசாச்சுன்னா நான் உட்கார சொல்லுங்க, அவனே தான் உட்காரணும். മാല പൊട്ടിച്ച കേസാ? சொல்ல அது பாஸ்வேர்ட் சொல்லு. മാല പുതുക്കിച്ചല്ലേ? മാല പിഴുങ്ങി കളഞ്ഞല്ലേ? ആരാ ജീഡി? ആ സ്റ്റേഷനിൽ കയറുമ്പോൾ അപ്പൊ തലയിലിരിക്കുന്ന ആളാരാ? ഒരു മീശ എങ്ങനെ ഈ ബ്രഷ് പോലെ? ആ ചന്ദൻ സാർ. ചന്ദൻ സാറാകുമ്പോൾ കടലാസിന്റെ കട്ടി കൂടും. ചന്ദൻ സാറാ காம்போ. അത് തിരുവനന്തപുരക്കാരനാണ്. അവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എസ് ഐ ഒരു പ്രതിനെ പിടിച്ച് ചവിട്ടി കാലവയ്യോ വിളിച്ച്. അന്നേരം ഇയാളാ ജീഡി. ഇയാൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫറാണ്. ഭയങ്കര ഇടിക്കാരനാണ്. பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா തിരുമ്പി ആള് കുറച്ച് പാവായി. 235. ഇന്ന് 15 മണിക്ക് ഞാൻ KSRTC ബസ്സിൽ ഭർത്താവും ഒന്നിട്ട് കാസർഗോഡേക്ക് പോകവേ അട്ടത്തടുക്ക എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കഴുത്തിലെ താലിമാല കാണാതാവുകയും ഞാൻ പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പുറകിലത്തെ സീറ്റിലിരുന്നയാൾ എന്തോ വിഴുങ്ങുന്നതായി കാണുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഭർത്താവ് പ്രസാദും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുകയും അതേ ബസ്സിൽ തന്നെ അവനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് അവനെ ബലമായി സംശയമുണ്ട്. എൻ്റെ താലിമാല സുമാർ 2 പവനുണ്ട്. എൻ്റെ മാല മോഷണം പോയതിന് എനിക്ക് പരാതി ആയതിനാൽ വേണ്ടത് ചെയ്തു തരാൻ അപേക്ഷ. മൊഴി വായിച്ചു കേട്ടു. அப்பா கிட்ட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னன்னா, இதே கெட்டப்ல தான் வந்து விக்ரம்லயும் இருந்தார். இன்னும் கொஞ்சம் ஒல்லியா இருந்தார். இதே மாதிரி தாடி, இதே சைஸ் டாஜா. ஆனா அதுல பாத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு சீக்ரெட் ஏஜென்ட் இருந்தது. இதுல பாத்தனா நிஜமாலே ஒரு திருட மாதிரி தான் இருக்கிறாரு. 1 കിലോ പഴവും. 1 കിലോவா? அவங்களுக்கு வாங்கி போறாங்க. ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ എന്തായാലും മുടിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടൊന്നും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ചേട്ടാ 2 ചിക്കൻ ബിരിയാണി. 1 ചിക്കൻ. സാറോടാ കൊടുത്തേ, ഒരു കടയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, തരൂ. ആയിക്കോട്ടെ. സിമ്പാടിയാ சொல்றாங்க போல. அலைய கேஷமா இந்த மியூசிக் கிடையாது. കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് തന്നെ. നാശികൊന്ന് കഴിയട്ടെ. சீக்ரெட் மேரேஜ் பண்ண அப்போ இன்னும் என்ன சொல்லிக்கிறது ஸ்டேஷன்ல? ഞാൻ ഇതാ ഒറിജിനൽ ബീജിയം പൊളാർ. പ്രസാദ് ആ ചോവ ചേർക്കനായിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ്
മാനം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ജനിച്ചേക്കുന്ന ആസത്ത് കൊല്ലി ഞാൻ നിന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചില്ലേ ശരിയാക്കി നീ വാതിൽ തുറക്കടി മര്യാദയ്ക്ക് വാതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുവേ ആ തിളപ്പിച്ചിട്ടോ ആരൊക്കെ പിടിച്ചവളെ തുറക്കടി വാതില് ഞങ്ങൾ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ അറിയാണ്ട് ഏർപ്പെട്ടു പോയി ഇനി ഞങ്ങൾ പിരിക്കാൻ പറ്റൂല. ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ അൺനോയിങ്ലിയാ ഇവള് നമ്മളെ പറ്റിക്കുവാ. ഇവള് കള്ള പറയോ ഈ കള്ളി. പ്രിയുട്ടി വാതിൽ തുറക്ക്. ഞങ്ങളെത്തി. கன்ஃபியூஸ் ஆகுற ரைட்டா? அது ஆல்ரெடி நடந்தது போலடா, அதுக்கப்புறம் தான் தப்பிச்சு போயிருக்காங்க போல. ഇനിയിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ? ശ്രീജ പറ. വീട്ടിൽ നിന്നല്ല തല്ല് കിട്ടണ്ടല്ലോ? ഉണ്ടേട്ടാ. ഇടി, വധഭീഷണി, ആത്മഹത്യ ഭീഷണി, കുത്തുവാക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെന്താ നിന്റെ ചെവിയില്? അയ്യോ തെറ്റി. ചെവി പൊത്തിയൊന്ന് കിട്ടിയതേട്ടാ. നമ്മളീ പൊന്നീച്ച പറക്കാന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. നീ എന്റെ ഒപ്പം പോലെ ഇനി നിന്നെ ഞാൻ ചാകാൻ മുടിയില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് നിന്റെ കഴുത്തിൽ ஒழுங்கா தானே பண்ணியிருந்தாங்க. இது மண்டையை குழப்பி விட்டாங்க. വേഗം ബാഗ് എടുത്ത് ഇറങ്ങും. கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காங்க அந்த டைம்ல பாப்பா കല്യാണത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ റെഡിയാ. ബാക്കി വരുന്നിടത്ത് സിറ്റുവേഷനോட സീരിയസ്നെസ് சொல்றாங்க. ഞങ്ങൾ ആരെയാ പേടിക്കണേ? நம்ம செயினோட இம்பாக்ட் എനിക്ക് വയ്യ. അഞ്ജനെ പ്രസാദ് പണി പറ്റിച്ചല്ലോ. നീ എന്തൊക്കെയാണോ നടക്കാൻ പോകുന്നത്? നടക്കണപ്പോ സാധാരണ എത്ര മണിക്കാണ് ചോറ്? ഒരു 8:30 ആകുമ്പോ ഉണ്ണും. ഞങ്ങളെ 9 ആകുമ്പോഴാ ഉണ്ണണ. டேங்க் டார்க் ஜோக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ശ്രീജന എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. பையன் வீட்டுல கூல் போல. எல்லாமே அப்படித்தானே. உன் வீட்டுல எதிர்பார்க்காத அடி பண்ணிடுவாங்க. ഞാൻ അവളെ തല്ലിയതാ കുഴപ്പമായത്. നീയൊക്കെ കൂടി അത് മുതലെടുത്തു. അരുതാത്തതാ നീ ചെയ്തത്. മനസ്സിലായില്ലേ? മംഗലത്തുകാരെങ്ങനെ ജീവിച്ചെന്ന് ഇവനറിയില്ല. ഷാജി നിനക്കതറിയാമല്ലോ. അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സമ്മതിക്കലായിരുന്നു. അതാ ചേട്ടാ ചുമ്മാ ഇരുന്ന്. വളർത്തിയ അച്ഛനമ്മയ്ക്കും ഒരു പട്ടിയുടെ വില കൽപ്പിക്കാതെ നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നോളണ്ടല്ല. അവളോട് പറഞ്ഞേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടർ ഇനി തവണക്കടവി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കില്ല. ഒരു നാരി ജീവിതത്തിന് ഞാനില്ല. മനസ്സിലായില്ല? என்னவாடா பிரச்சனை உனக்கு? ஏழை கேஸ்ட் தான். நான் வச்சு அந்த வண்டி ஒரு பேசாம ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வாங்க வேண்டியதுன்னு ஒரு இப்போ எங்கடா போய் தங்குவாங்க? அதுதான் பொழுது வச்சுருக்காங்க இங்கே. என்னத்தை வச்சுருக்காங்க? அந்த சீன்ரா. இப்போ அவங்க எங்கே வீட்டுக்கு போக முடியாதுல்ல, எங்கே போய் தங்குவாங்க? இல்லை கல்யாணம் ஆகி வந்துச்சு, அது என்ன மாதிரி பாட்டு போட்டு இந்த காதல் படத்தில் வந்து உனக்கே பஸ்ஸில் ஒரு பயமாக இருக்கும் அந்த பாட்டு பார்க்கும்போது. சாப்பாடு நாங்களே 1008 பிரச்சனை, நீ யாரா குறுக்க? இப்போ எங்கே போகிறாங்க இவங்க? தெரியலையே. அதான் தனியாக வீடு எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. നിങ്ങൾ വൈക്കത്തിനടുത്തല്ലേ? എന്നോട് അഷ്ടമിക്ക് വന്നിട്ട് வேற எதுக்கு வந்துருப்போம்? ലേശം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം. பத்தியா சொல்லியிருந்தா செயின்ஸ் செக் பண்ண போய் சொல்லியிருந்தா மாட்டிருப்பாரு. நல்லா സാറേ മൂത്രം നോക്കാന്നല്ലോ. അവിടെ പോയിട്ട് വെച്ചോ. എനിക്കൊന്നും
താൻ പോയി എന്തായാലും ചെയ്യണം. താൻ എന്തിനാ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. കോമഡി മാരെടുത്തിപ്പോ പറഞ്ഞോട്ടോ, ഇവിടുത്തെ പോലീസ് പറഞ്ഞാൽ ഈഗോ രാജാക്കന്മാരാണ്. ഇനിയിപ്പോ നിന്റെ അടുത്ത് മാല നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ, എല്ലാരും കൂടെ നിന്റെ പുറത്ത് വരുന്നതാണ്. മറ്റേ പ്രസാദോടെ ஆ இங்கேயே தங்கிட்டு போங்களா ஆளுங்க? நைட் ஷிஃப்ட் இருப்பாங்க ஆ அவங்க தங்கி இருப்பாங்க. சில பேர் அந்த ஆர்ம் ரிசர்வ் தங்கியிருப்பாங்க. தலைவலி தானே, சுத்தமாக இருக்காது. சுத்தமாக இருக்கிறது கிடையாது, எந்த இதுவுமே பர்சனல் ஒர்க்கே பார்க்க முடியாது, லீவ் தர மாட்டாங்க. ஆமாடா, போலீஸ் லீவே கிடையாது. ஆஹா, நார்மலாகவே லீவு கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா 10 பேர் இருக்காங்கன்னா 10 பேரும் ஒரு ஷிஃப்ட்டில் இருப்பாங்க. ஸோ கேப் ஃபில் பண்ண முடியாது. இப்போ ஒருத்தர் லீவ் போட்டார்னா, இப்போ இவர் இருக்கார்ல பேபி லீவ் போட்டார்னா யார் எழுதுவா இதெல்லாம் கேஸ்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஐடியில் கூட லீவ் வாங்கிடலாம், இதில் வாங்க சிச்சுவேஷன் எப்படி பண்ணாலும் வரும். அவன் போகிறதுக்கு இடமே இல்லை வேற பத்தியா. இப்போ ஹைலைட் என்னன்னா, போனதை எப்படி தேடி பார்ப்போம். என்னடா சொன்னா എടുക്കല്ലേ പേഷ കൊള്ളും. അവിടെ എങ്ങനെ പോയിടാ അടിച്ചില്ലേ, ഇരിക്കാനുള്ള മൂട് പോയി. അതിനൊക്കെ ഉഷാറല്ലേ? இவ்வளோ கூலாக இருக்கிறது. മാല കിട്ടിയില്ലോ ശ്രീജ? ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ശരിക്കും നിനക്ക് ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ? അല്ല, ഇയാളെ തന്നെ കൂട്ടിക്കോ, ഇയാളെ തന്നെ കൂട്ടിക്കോ. നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ചെയ്യാം. ஸ்கேனிங்லாம் பண்ண தெரியாது. மெட்டல் இருக்குல்ல, கோல்டு மெட்டல்ல എക്സ്റേയിൽ தெரிஞ்சிடும். അത് மெட்டல். അതെ, ഈ അവസ്ഥയിൽ കേസ് തള്ളുമെന്നാണ് തോന്നുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവൻ പക്ക ഫ്രാഡാ. അവൻ മാല ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലായതാ. എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് അവൻ്റെ ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കാം. ഞാൻ എസ് ഐ സാറിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പറയാം. താങ്ക് യു സർ. വെൽക്കം. என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு இது? அதான் இதுவும் இருக்குது. ஏன்னா கடைக்கார சொன்னாங்க பார்த்தியா, உங்க கொண்டாலும் ஆகும்பா அந்த இது பிரியாணி வாங்கும்போது இங்கே தான்ப்பா போகிறாரு, எங்கே போகிறாரு. இவ்வளோ இதுவாக அந்த ஒரு திருட்டு லுக் இருக்கு பார்த்தியா, இதே இதுதான் வந்து இதுலேயும் இருக்கும்டா. விக்ரம்லையும் ஒல்லியாக இருக்கும், ஆனால் அதில் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு வெறப்பா இருப்பாரு. இதில் வந்து திமிரு தெனாட்டா. ബില്ല് நகை காசு வந்துடும் போது. ചേട്ടാ ഇച്ചിരി ചോറ്. പ്രസാദ് വാടാ. ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ. ഈ മാല ഒഴുങ്ങിയനടോ? ഇല്ല സാറേ. ഇല്ല പോടാ. പറയടോ. സാധനമുണ്ട്. നീ മാല ബുദ്ധിങ്ങീനല്ലടാ? പറടാ, ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ല. ஒரு அடியா? அடி குழப்பாங்க.
இப்போ போறவங்கலாம் அடிப்பான்டா, அதான்டா பிரச்சனையே. என்ன நக்கல். ஆஹா இதோ சிகரெட்ல வர காத்து. இல்ல அந்த 2 பேரு அடிச்சாங்கல்ல அவங்களாம் இப்போ என்ன திரும்ப நடக்கும். இவர் எக்ஸ்ரே இதுல ஸ்டேஷன் கூட்டு கும்புவாங்க. கும்பினதுக்கு அப்புறம் நைட் ஷிஃப்ட் ஆள் வருவாங்க. என்ன சார் பிரச்சனை, செயினை முன்னிட்டு நம்மகிட்டே போய் சொல்லிக்கிறான் சார். அவனுக்கு 2 பேரும் போல கால்னர் எது சரி இவங்க ஒன்றும் இருக்கான் செயின் கேஸ் சார். ഷിഫ്റ്റ് வந்து അടിച്ചു പോവാங்க. ഇന്നലെ അമ്പലത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചവൻ എന്നെ തല്ലിയവൻ. ഇല്ല സാർ, ഞാൻ തല്ലിയിട്ട. പിന്നെ ഞാൻ അന്നേരം ഏർക്കാട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ ആ വികാര തള്ളിച്ചേല് ഞാൻ ചെറുങ്ങനെ നൂന്തിപ്പോയി. ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ തല്ലി നിലത്തിട്ടത്. വികാര തള്ളിച്ച വന്നാ നീ ആളെ തല്ലി താഴെ ഇടും? ഇല്ല സാർ. നിനക്കെന്താ പണി? സാർ ഞാൻ കവിയാണ്. രാജേഷ് അമ്പലത്തറ സാറ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ലല്ലോ. നല്ല കഴിവില്ല ആളാണ് സാർ. അതൊക്കെ പോട്ടെ. പറയാ സാർ, സത്യം സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ വീട്ടില് ഈ മൊബൈൽ കമ്പനിക്കാർ ഒരു ടവർ ആക്കാന്ന് അണ്ണാക്കോട്ടെ പൂമ്പാറ്റെല്ലാം ചാവുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ല, പ്രസരണം കൊണ്ടാന്ന് എല്ലാം ചാവുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നാട്ടിന് വേണ്ടാത്ത കാര്യം ഒറ്റ നമുക്ക് വേണം. എന്താണ് പ്രസരണം സാറേ? ഇവൻ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാ ഞാൻ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ പനി പിടിച്ച വർക്കാണ്. ബാബു സാറേ അടങ്ങ്, ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ, പരിഹരിക്കാം. ഇപ്പൊ വാടക മൊത്തം ഇയാക്കും, അണുപ്രസരണം ഇറക്കാം എന്റെ കുടുംബത്തിന്. എന്റെ വീട് വാടക കൊടുക്കുക, പൊട്ടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. വേണമെങ്കിൽ പറശ്ശിനിക്കടവ് പോയി താമസിക്കും. നിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് വന്നില്ലല്ലോ സാർ, ഇതെങ്ങനെ കുത്താനെത്തും? ബാബു സാറേ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. സാറിന് ഞാൻ പരാതി തന്നിട്ടുണ്ട്. സാർ ആക്ഷൻ പറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഞാൻ വക്കീലുമായിട്ട് വരും. ഇവനെ ഞാൻ കോടതി കയറ്റും. ഇവനെ ഞാൻ പൂട്ടിക്കും ഞാൻ. ഓ അങ്ങനെയല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത് ആക്ഷൻ നിരൂപിച്ച மாதிரி മോനെ പ്രസാദേ, നിനക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? പറ്റിപ്പോയി എടുത്തു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതോടെ ആയിരിക്കും. ചെല്ലടാ ഇല്ലടാ, നീ കേറി ഇടിക്കില്ല സാറേ. അറിയാൻ പറ്റിപ്പോ സാർ എനിക്കുണ്ടാവും സാർ. ഇടിക്കില്ല സാർ. കൊല്ലുകളി കാണാൻ പോട്ടെ. സെമ്മടിയാ. നീ എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ? നീ ബോംബെയില് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ബോംബെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല പണി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ചു നേരമായി കളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പോലീസിലെ പണി മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ശിവനെ വിളിച്ച അപ്പോ ബാബു സാർക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? സാറേ, കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അമ്പലത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവൻ പരസ്യമായി അടിച്ചതല്ലേ സാറേ? അതെനിക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല സാറേ. അവൻ നടയിൽ വെച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. മാപ്പ് പറയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ? സാറേ, ഞാൻ എന്തിനു മാപ്പ് പറയാം സാറേ? ശിവ, കേസ് 379 പോരാ, റോബറി ആയിട്ട് എടുക്കണം. പോലീസിനെ കളിപ്പിച്ചല്ലേ? മൊഴി നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണ്ടേ? സാക്ഷികളായിട്ട് ശ്രീജയന്റെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടല്ലോ, എന്ത് കാണിച്ചാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അവനെ പൂട്ടിയിരിക്കണം, പുറത്തിറക്കാൻ രീതിയിൽ കൂട്ടണം കേട്ടോ. അപ്പൊ പിന്നെ ബാബു സാർക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ? അവൻ എന്നെ പരസ്യം അടിച്ചതല്ലേ സാറേ? ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ അവനേക്കാൾ പ്രായമുള്ളവൻ. അത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? അവന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. അവനെ മാപ്പ് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഇവിടെ വെച്ചാലും മതി, ഞാൻ ക്ഷമിച്ചോളാം. ബാബു സാറേ മാപ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ. പരാതി എന്താ? അതൊക്കെ തന്നെ സാറേ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. പോലീസ് ഇൻഫോമർ ആയിട്ട് വരുമ്പോ അമ്പലം പറമ്പിൽ അടി നടക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടി പെട്ടെന്ന് അമ്പലം പെട്ടെന്ന് വരണേ. ആരാ മുള്ളുള്ള? പക്ഷേ നിനക്കിടന്നറിയാം, എങ്കിലും ചെറുപ്പല്ലേ? தெஃப்ட் கேஸ் இவ்வளவு பெரியதோடா. உண்மையிலே பாவம்டா போலீஸ். அதான் பேசினு இருக்காரு. ஏன்னா அவர் தானே கேஸ் எழுத ஆரம்பிச்சாரு. அவர் பேர் அங்க கேஸ்ல போட விடாம எஸ்ஐ பேரை போட்டுருங்க, தெஃப்ட் கேஸ் தானே, அவர் பேர் போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ഈ കോടതിയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊന്നും പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുക. ഇതിപ്പോൾ ചേട്ടന് മാല കേട്ടാൽ 1.5 വർഷം എടുക്കും. എനിക്കൊരു 5000 രൂപ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒത്തുതീർപ്പാം. 5000 രൂപ? ഇത്ര ഇടി പിടിച്ചില്ല ചേട്ടാ. മണിക്കൂരിയെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ? നിങ്ങൾക്കും ബെനിഫിറ്റാ. ചേട്ടൻ മറ്റേ കിണർ കുത്തണ്ടേ?
ഇനി എന്റെ മോനെ കിട്ടിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, നിന്നെ ഞാൻ ജയിലിൽ കയറ്റും. കള്ളൻ. സഹിക്കുന്ന കേട്ടാ ഇത് കേസൊക്കെ ആയ മാല കിട്ടാൻ ഇനി അതിന് இப்போ இது ஒரு கேஸ் ஆகிடல, இவ அதை வச்சு அப்ளை பண்ணுவோம், காம்ப்ரமைஸ் பேசணும். അതിപ്പോ അവന്റെ വയറ്റിൽ മാലയുണ്ട്, വിഴുങ്ങി. ഈ വിഴുങ്ങിയ മാല ശ്രീജയുടേതാണെന്നുള്ളത് ശ്രീജക്കറെ ഇപ്പം പോലീസിനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാര്യം കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തും. അതായത് അവനിപ്പോ കോടതിയിൽ പറയാണ് അവൻ വിഴുങ്ങിയത് അവന്റെ ഭാര്യയുടെ മാല അറിയാതെ വിഴുങ്ങിപ്പോയതാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഒരു കള്ള ബില്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇല്ലേ? വേറൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു മാറ്റങ്ങൾ, അത്രേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ. അപ്പൊ മോളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, അന്ന് നടന്ന സംഭവം അതേപടി ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡേക്ക് പോവായിരുന്നു. ബസ്സിൽ പോവുകയായിരുന്നു. അതെ, കാസർഗോഡേക്ക് ബസ്സിൽ ഞാൻ ബസ്സിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. ഉറങ്ങും അങ്ങനെ കടുത്തുറക്കത്തിലൊന്നും ബസ്സിലിരുന്ന് കത്തുറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. ചെറുതെ കാറ്റുകൊണ്ടൊന്നും മയങ്ങി അല്ല. അപ്പൊ ബസ്സിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് മാല പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി. വലിച്ചു തോന്നുമ്പോ അത് വലിച്ചല്ലോ, വലിച്ചില്ലേ? ഓ அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது, அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ അയാൾ എന്റെ മാല വിഴുങ്ങി. കണ്ടു മാല വിഴുങ്ങുന്നത് കണ്ടു. കൊച്ചു ബസ്സിലിരുന്ന് പോകുമ്പോ ആരോ പുറകിലോട്ട് മാല വലിച്ചു, പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ പുറകിലിരുന്ന ആള് മാല വിഴുങ്ങുന്നത് കൊച്ചു കണ്ടു. പ്രസാദം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല? ഞാൻ ബഹളം കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ടില്ലേ? കാണാതിരിക്കാൻ വഴിയൊന്നുമില്ല, കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ കണ്ടു. ആൾക്കാരെല്ലാരും കൂടി അവനെ പിടിച്ചു. അവനെ പിടിച്ച സമയത്ത് അവൻ ഒരു രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഇല്ല. അങ്ങനെ ഓടാതിരിക്കും പ്രസാദേ. അത് ഇപ്പൊ അത്ര ആളുകളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയത്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണെങ്കിൽ അവൻ ഓടില്ലേ? ഓടി അവൻ ഓടി അവൻ ഇറങ്ങി ഓടി. എന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടി അവനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. അവൻ ഓടിയില്ലേ? ഓടിനെ എങ്ങനെ പിടിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുവരും? അവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രസാദേ, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാല് കേസിന് ബലം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവൻ ഓടണം. അവൻ ഓടിയാലേ നമുക്ക് അവൻ ഓടിയിട്ട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണും. അതെ, നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. അതെ, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കേസിന് നല്ല ഒരു ബലം വരും. സാർ, അതിൽ നമുക്കെന്തെങ്കിലും ദോഷം? എന്ത് ദോഷം? നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കേസെടുക്കും പ്രസാദേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കേസ് തരാൻ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ദോഷം ഉണ്ടാവട്ടെ. നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കും സുഖത്തിനും വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ കേസെടുക്കുന്നത്? യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ? നമ്മളെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനാണെന്ന് അറിയാം. ഈ അവനെ പോലുള്ളവന്മാരൊക്കെ ബോൺ ക്രിമിനലാണ്. ഇവനൊന്നും വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല. കേസിൽ കുടുക്കിയാണ്. വെയിറ്റ് എത്രയാണോ? മാലയുടെയും കൂടി കൂട്ടി പറ. മാലയില്ലേ? തോന്നില്ലടാ. അപ്പൊ എത്ര വരും? 16. അത് കറക്റ്റ് അറിയാം. കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിന്റെ ഒറിജിനൽ പേരെന്താണ്? പ്രസാദ് പി കെ. അച്ഛന്റെ പേര്? അച്ഛന്റെ പേര്? അഡ്രസ് പറ. കല്ലുപറമ്പിൽ വീട്. പിയോ? അണ്ടത്തോട് പിയോ. ചാവക്കാട് കുറെ പഠിച്ചു. ഞാൻ 20 വർഷമായി സാറേ നാട് വിട്ടു. നീ എവിടേക്കാണ് നാട് വിട്ടെ? മംഗലാപുരം. പറയണോട്ടാ. എന്തായിരുന്നു ജോലി? നൈറ്റ് കട. എന്താണ് നൈറ്റ് കട? നൈറ്റ് കട? അവിടെ എന്ത് പണി? കന്നഡ അറിയാം എനിക്ക്. അതെല്ലാം പുറത്തൊരു വെട്ടോണ്ട പാട്. ആര് കുത്തിയാടാ? കുത്തിയൊന്നുമല്ല സാർ, വെള്ളത്തിൽ വീണപ്പോ ഒരു കമ്പി കുത്തി കയറി. ഐ ഡി കാർഡ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു വിട്ടു പോലീസുകാർ. ഐ ഡി കാർഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണിയെടുക്കുന്ന പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അവനും ഐ ഡി കാർഡ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസുകാർ കൊണ്ടുപോയി. എങ്ങനെ കളിച്ചാലും ഇക്കൊല്ലത്തെ കൃഷിയുടെ പരിപാടി നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ചേട്ടനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ? അല്ല, ചേട്ടൻ എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നേ? എന്ത് വന്നാലും ആ കള്ളനുമായിട്ടൊരു കോംപ്രമൈസിന് ഞാനില്ല.
എനിക്കതിന് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്നലെ എന്നെ ബസ്സിൽ കയറ്റി വിടാൻ നേരത്തെ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ ശ്രദ്ധക്കുറവുകൊണ്ടാണ് മാല പോയെന്ന്. എന്റെ ശ്രദ്ധക്കുറവുകൊണ്ടാണോ? എടി ഞാനത് അപ്പോഴത്തെ ഒരു ടെൻഷനിൽ പറഞ്ഞു പോയതാ. പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ, ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ഇതും കൂടി കേട്ടോ. ഇനി ആ മാല കിട്ടിയാലും വൈക്കത്തപ്പനാണേ ആ കള്ളന്റെ വയറ്റിൽ പോയ മാല ഞാൻ ഇടിയല. എന്തായാലും എന്താ ശ്രീജ, ഞാൻ കെട്ടിയ താലിയല്ലേ, അതിന്റെ വില പോവോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പറ. ചേട്ടാ, നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു വില ഒന്നിനും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ചേച്ചിയോട് കുറച്ച് കാശ് ചോദിക്കാം. അതൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ ചേട്ടനോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്റെ വീതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 5 സെന്റ് കൊടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ വിളിക്കും. ഫോൺ അടിക്കുന്നു. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഹലോ, ആ പറ സാറേ. അല്ല ചേട്ടാ, ഹലോ. സുഖല്ലേ പ്രസാദേ? ആ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ശ്രീജയുടെ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വല്ല പരിപാടിയുണ്ടോ? പ്രസാദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറ്റും? അങ്ങനെ പ്ലാൻ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പം പ്രസാദ് വരണ്ട, 2 കൊല്ലം കൂടി കഴിയട്ടെ, ഞാൻ പറയാം. കാശിന് വല്ല അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അതിനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. അറിയാം അച്ഛ, നീ എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും വിളിക്കില്ല എന്നറിയാം. അച്ഛൻ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കൊക്കെ സ്വന്തം തന്നെയല്ലേ? സത്യം. என்னடா பிளான் பண்ணுறாங்க? வர வேணான்றாங்க ஊருக்கு. இல்லை, அவன் என்ன ஒட்டி கேட்டுக்கிறான் பக்கத்தில் ஒருத்தன். ഫാമിലി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്കാണ് വലിയ മനസ്സെന്നല്ല. നമ്മളല്ലേ മോഡൽ. നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാടി. നീ ഇതെന്തുവാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരിക്കും. എന്തായി സാറേ? എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാർ, ഈ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാല എപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടും? കിട്ടുമ്പോ കിട്ടും. ഇല്ല സാറേ, സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് ടൈറ്റിലായിരുന്നു. ഇതെപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിരുന്നു. ഒരു കേസല്ലേ പ്രസാദേ? നമ്മളൊന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ ഒരു 1.5 വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടും. 1.5 വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടും. 1.5 വർഷം? പ്രസാദ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളല്ലേ പ്രസാദേ? ചുമ്മാ സ്റ്റൈലിന്റെ പേനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തിവെച്ച് നടക്കുകയാണ്. കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രസാദ് നടക്കുള്ളൂ. പ്രസാദേ, ഒരു കാര്യം, அந்த போஸ்டர் எனக்கு தான் ஞாபகம் வருது. ஒரு குழி மாதிரி தண்ணி இருக்கும், அதில் வந்து பாப்பாங்க சண்டை போடுறாங்க. ചന്ദ്ര സാറേ നമസ്കാരം. എവിടത്തേക്ക് പോയേ? നമസ്കാരം. அவன் என்ன ஒன்றும் வச்சுக்கிறானுங்க. தெரிஞ்சு இது சுராஜ் திட்டுவார்னு நினைக்கிறேன். பொண்ணு ஒழுங்கா 5,000 ரூபாய் கொடுத்து அவனே கொடுத்துட்டு இருப்பான். ഹലോ, പറഞ്ഞോ. താനെന്ത് വർത്താനം പറയുന്നത്? എന്താ പറ്റിയ പറയേ? താൻ എന്ത് പണിയാണ് കാണിച്ചത്? നോക്കണ്ടേ, ഒരു റോബറി കേസിലെ പ്രതിയല്ലേ? വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തേ. கபடி ஆடுறதுனால என்ன புரிஞ்சுக்கிறாரு? இவ்வளோ ஊற்றுன ஒரு சஃபா வா. ആഹാ, കഷ്ടം ഇനിമേൽ. ഞാൻ ജയ്സൺ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് സാറേ. ഓനിപ്പോ പ്ലാന്റേഷൻ ഭാഗത്തേക്കാ സാറേ.
നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സാറേ. കണ്ണിന്ന് പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, വിടരുത് വിടരുത് കേട്ടോ. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. மாட்டினாரா? ஐயோ ஐயோ கோச் கபடி யார் அது? சூரஜா? சூரஜ் அங்கே ஆடா பைத்தியம். என்னடா ஒருத்தன் அப்படி சிஜிலாம் பண்ணி உச்சா ஊத்திடுவாங்க. சரியான அடிக்குது. உச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோ. அந்த மெட்டல் கீர் சாலிட் 5ல படுத்துவாங்க பத்தியா ஸ்னேக். കേസിലെ ഇവർ പേര് தான் இருக்கும். എസ്ഐ പേര് தான். എന്തായി സാറേ? അല്ലല്ല, അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിട്ടും, കയ്യിലോട്ട് കിട്ടിയില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല. ശിവ ശ്രീജനെ അവിടെ താൻ എവിടെയുള്ള? ഞാൻ ബദിരമ്പള ഭാഗത്തുണ്ട് സാറേ. താൻ അവിടെ എന്തെടുക്കുക? 10 മിനിറ്റിനുള്ള ലോക്കാക്ക് സാറേ. എന്ത് ലോക്കാന്നാ പറയുന്നത്? ഇല്ല, ജെയ്സനും പിള്ളേരൊക്കെ അവന്റെ പുറകെ വളഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ. ഇപ്പൊ കിട്ടും. താൻ ആരെയോട് ബ്ലഫ് ചെയ്ത്? എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല. താനാണ് കൊണ്ടുപോയത് കേട്ടോ. തന്റെ ജോലി താൻ നോക്കിക്കൊള്ളുക. സാറേ മുള്ളടക്കില്ല സാറേ, പ്ലീസ്. കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. கில் பில் வரும் தெரியுமா மியூசிக்? கில் பில். இவரு கூல் தான் இவரு. ஏன்னா இவர் பேர் இல்லை அதில். இல்லை, இவர் தான் கூப்பிட்டு போய் இவரையும் பிடிப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோ. எல்லாரையுமே பிடிப்பாங்க. இப்போ ஒரு அக்யூஸ்ட்டை ஒழுங்காக ஹேண்டில் பண்ண கோர்ட்லாம் கிளின்னு கிளிப்பாங்க. சொக்காவை கேட்டி வச்சுட்டு போ, இது கூட பண்ண முடியாது அப்படிலாம் கேட்பாங்க. நாங்கள் என்னடா பண்றாரு? ஓப்பன் ஆகி ஸ்பீக். ഇതാണ് സംഭവം. എന്താ സാറേ രാവിലെ ഒന്ന് പുറത്തുകൊണ്ട് പോയത് സാറേ. അവിടെ ചാടി പോയി സാർ. ആരാ ഓഫീസിലാണ് പോയെ? ASI ചന്ദ്രൻ സാർ. വൈകുന്നേരത്തോണ്ട് പ്രതിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എല്ലാവരുടെ പണിയും പോവേ. സസ്പെൻഷൻ, റിമൂവല്, PR എനക്കടക്കം തട്ട് കിട്ടും. അറിയാം സാർ. ആ പെട്ടെന്ന് നോക്ക്, ഫാൻ നോക്ക്. ഫാൻ ഓൺ ചെയ്തേ. അതല്ല മറ്റേ ഫാൻ്റെ സ്വിച്ച് പോലും അറിയില്ലേ? സെക്കൻഡ് എത്ര വാട്ടിയാ? CI വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. നമസ്കാരം. എന്തായി സാറേ? ഞാൻ പിന്നെ പ്രതിനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സാറേ. പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമോ? ഉച്ചക്കുമ്പേ കിട്ടുമോ? എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരും സാർ അങ്ങോട്ടേക്ക്. ഒരു കാര്യം, താനും ഇങ്ങോട്ട് വാ. കുറച്ച് കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നോക്കട്ടെ സാറേ, കിട്ടാതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. അല്ല, നീ വരണം. നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അത് ആ പരിപാടി നടക്കില്ല കേട്ടോ. എന്റെ മുമ്പിലോട്ടൊന്ന് വാ പ്ലീസ് സാർ. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. അങ്ങനെ SP അറിഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ. സാർ ഞാൻ വരാം സാർ. ഞാനിപ്പോ വരാം. ചെയ്യണമെന്നൊരു ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും. மலையாளி சென்னைக்கு வந்துடுவார் போல. மடி போடு. யாருமே இல்லை பக்கத்தில். என்னடா பிடிக்கணும்? என்னடா ஒரு ஆளை எத்தனை பேர்டா பிடிக்க முடியும்? ஒரு பவராக கிரிப்பை போட்டு போகணும், அப்படி பிடிக்கணும். அவ்வளோ டயர்ட் ஆகிடுவாங்களே தண்ணியில். இல்லை அது கிரிப்பு சொன்ன கிரிப்பை போட்டால் இருக்குது. அடிக்க மாட்டாரு, சண்டை போட மாட்டாங்க ரெண்டு பேரும்.
பேச வேண்டியது இதான் நம்ம போஸ்டரு. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ பேசுவாங்க போல, நீ செயினை குத்துரு, நீ போயிடு, நானும் ஒன்று பார்க்கலன்னு சொல்லிடுறேன். இவன் போலீஸ் கிட்ட வந்து அவன் என் செயின் எடுத்துட்டு ஓடிட்டான்னு சொல்லிடுறேன். பேசியா முடிச்சுக்கலாம் பேசியா, ஏன்னா இவருக்கும் செயின் எமர்ஜென்சியாக தேவைப்படுது. 1.5 வருஷம் ஆகுன்றாங்க. அவனும் போலீஸ் கிட்ட தண்ணியில் செம்ம டயர்ட் ஆடுங்க. 2 செயினுக்காக இதெல்லாம் தான் நான் பிரச்சனை. சிராஜ் எவ்வளோ ஸ்டாமினா காலி 2 பேரும். എനിക്ക് മാല വേണോടാ. ஆமாடா ஒரு சம்மடி பொழுது ஏன்டா பாமா இருக்கலண்ணா சரியான அடி. തപ്പിച്ച് ഓടേ റാസ്കോൾ. എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? പ്രസാദ്. താനെങ്ങോട്ടാ ഓടിയേ? സാജാ, ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ആരുമില്ലേ? നോക്ക്. സാധനം പുറത്തേക്ക് വന്നോടാ. ഓടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് വെള്ളം സാധ്യത മെഡിക്കൽ നടത്തുന്നോടി നടത്തി പെട്ടെന്ന് നോക്ക്, ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല കേട്ടാ. ടിഷ്യൂ കൊടുക്കാണ് ചന്ദ്ര. നിങ്ങൾ കൊണ്ട നിന്റെ വയറ്റിൽ ഞാനുമില്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ പോട്ടാണ് നമ്മളോட பாப்போம். அதுதான் நினைக்கிறேன் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு வரத்து வண்டியில வந்து இவரு ஏன்டா பாவம் மாட்டி விடுறாங்க. സാധനം ഇല്ലെന്നാ പറയും. ப்ராப்பரா ரிவ்யூ ஆகும்ல. ഇല്ലെന്നാ പറയും. അല്ല നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ப்ராப்பரா എന്താ സാഹചര്യം? നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് മതി ആകെ നാളെ സസ്പെൻഷൻ. എനിക്കൊരു സൂപ്പർവൈസർ ലാബ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ഞാൻ റെഡിയാകും. ഒരു PR ആവും. ഞാനക്ക് മുകളിൽ പിടിയുണ്ട്. ഞാൻ അത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യും? இப்போ முன்னாடி அவங்க செக் பண்ணியிருக்காங்க, ஆனா இப்போ செக் பண்ணும்போது இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்கா கூட பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி क्वेश्चन எழுப்புனாங்கன்னா இவங்க தான மாட்டுவாங்க. കള്ളം പറയുന്നു സാറേ, എന്റെ തെറ്റില്ല. ഇല്ല സാർ, ഇയാളെ എടുക്കല്ല സാർ, പെൻഷൻ അത്രയായിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ എത്ര ആൾക്കാരില്ലേ? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാത്രം എന്താ പറയുന്നത്? സാറേ, ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോയത്. അവനെ കുടുക്കിയത് ഞാനാണെന്നായിരിക്കും അവന്റെ വിചാരം. അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ഓ, അങ്ങനെയാണ് ഞാനല്ലേ അവനെ കൂടുതൽ ഇടിച്ചത്. അവൻ എന്റെ പേരല്ലേ പറയേണ്ടത്. താൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അത് തന്നെ എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക്. അതന്നെ അശ്രദ്ധ. വയർലെസ് ഒന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല, ആരും അറിഞ്ഞില്ല. എന്ത് വയർലെസ് ആണ്? വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് കാലം മാറിയൊന്നും അറിഞ്ഞു. ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രൂപ്പിൽ കള്ളൻ ഓടുന്നതും. മിക്ക പിള്ളേരിപ്പോൾ ടൗണിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും വാട്സപ്പിൽ. ആകെ നാറാൻ വേണ്ടി 1 മണിക്കൂറുണ്ട്. അതിനകത്ത് മതിയായ ബലം പ്രയോഗിച്ചോ വളഞ്ഞ ബുദ്ധിയോ എന്തോടെ ഉപയോഗിച്ചോ സാധനം കിട്ടണം. சொல்ல മാട്ടാനേടാ. നല്ല പാർട്ടിയാണ്. എന്നടാ ഇത്? ആളെ കിട്ടി മനസ്സിലായി തനിക്ക്. തന്നെ വേറെ ആളെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കും. ഓ, പ്രതിയെ കിട്ടിയില്ലെന്ന്. ഓ, കിട്ടാറില്ല. നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് പോലീസുകാർ ഇതല്ലേ പോലീസുകാർ. എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാണ്ടിരിക്കൽ? അവരൊക്കെ പണ്ടേ സർവീസ് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസാദ്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു, മാല അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് കേസോ കൊല്ല പോകുന്നവർക്ക് താല്പര്യം. മാല കിട്ടിയാൽ അവർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ആവും. എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. പ്രസാദ് കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കടാ. എന്തിനാ വെറുതെ
നീ സത്യം പറഞ്ഞോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. നിന്നോട് കുറെ സമയം പറയുന്നേ, ഈ ഒറ്റ വാക്കലാണ് പറയുന്നത് തുടക്കം മുതല്. വന്നപ്പോ തൊട്ട് പോലീസുകാർ മാട്ടം കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയതാ. എന്തോന്നാണ് വിചാരിച്ച നീ? ഇവർ തിട്ട മാറിയ മോണ്ടാണ് നീ എന്നാണ് അമ്മയ്ക്ക് വിളിച്ചത്? എന്നെ എടുക്കുന്നത് സാറ്? സാറ് തന്നെ പറ സാറ്. സാറ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டா? സ്കൂൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ട്യൂഷനിൽ എന്താ പോണോ? ഒന്നുമില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഞാനൊന്നുമില്ല. പോലീസുകാർ മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രസാദല്ലേ പിടിച്ച എണീക്കടാ എണീക്കടാ, അഭ്യാസം കാണിക്കല്ലോ, എണീക്കടാ. വിസാരണയാ? ബോധം ഭയങ്കര സംശയം സാറേ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ பெரிய இதெல்லாம் கஸ்டடி கம்பெனி கஸ்டடி எடுத்துலாம் விரிச்சிருவாங்க. ഓവറാക്കും വരാം. ഇടിയുടെ கன்னடா பேசினாங்க. அப்படியா? பரவாயில்ல, நமக்கு தெரியுமா? அதுதானே போட்டிருக்கான் மலையாள படத்துல கன்னட, அது இதுல அவங்களே போட்டிருக்கான். பாப்பா சரியான இதுல എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടക്കല്ലോ. കയറി കൂടെ നിറങ്ങിയേക്കോ. പരിധി വേണ്ട എല്ലാത്തിനും. ഷായി, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കേ, ബാക്കി എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങ ഇറങ്ങ. സാർ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ. മേലെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യങ്ങളുടെ മുറകെ വന്നിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് മാല കിട്ടിയിരിക്കും. ഒറ്റ സംശയം വേണ്ട, ടെൻഷൻ വേണ്ട കേട്ടോ. ശ്രീജ ഇനി തല്ലണ്ട സാറേ, മാല കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. അതൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ അവർ കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ കേസിൽ നിങ്ങളും നമ്മളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. നിങ്ങൾ പരാതിക്കാരാ, കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ? വിട്ടോ സാറേ, ഞാൻ പ്രസാദിന്റെ ഫോട്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ചിരുന്നു, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പം പയ്യന്നൂരുള്ളൊരു പോലീസുകാരനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് കേസൊന്നുമില്ല. തമാശ എന്താ വെച്ചാൽ അവനന്നേരം ഊമയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത്ര വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അവൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് സാറേ, ഇവ ഊമയായിട്ടല്ലേ എരുമയായിട്ട് ഒരു അവനേക്ക്. സിഗരറ്റ് വലി പിന്നെയും തുടങ്ങിയല്ലേ? ഭീകര ടെൻഷൻ അടി. ഇറക്കി പിടിച്ചില്ലായിരുന്നു അവന്റെ. ആരെയും തല്ലി നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല, നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. മോനെ കുറെ തല്ലി, എന്നിട്ടോ എന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ തോന്നുന്നു. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാർ, റിസീവോട് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു. ഞങ്ങളുടെ വോട്ടേഴ്സിന് ഇത്ര സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ളൂ. പ്രസാദ് ഇരിക്കേ മോളെ, ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ഞങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചേട്ടാ. അവൻ പക്കാക്കൊന്നുമില്ല. ഇന്നലെ അവൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലേ, കൂടുതൽ ടീമാണ്. അവനൊക്കെ ഏതേറ്റം വരെയും പോകും. ഒന്നുമില്ല, മോളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. മോള് നാളെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടേ ഇത് മോളുടെ മാലയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. മാല എൻ്റെതാണ്. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും.
കോടതിയിൽ കേസ് ജയിക്കുമ്പോൾ മാല നിങ്ങൾ എടുത്തോ, 2 പവനുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല സാർ. ഇനി പരാതിയായിട്ട് വേറെ അങ്ങോട്ടും പോകാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് നടക്കാറുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. മോളെ നമുക്ക് അവനെ കൊടുക്കണ്ടേ? മോളെ ഞാനും ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പലരും. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ്റെ തീട്ടം കളച്ചതും നാടുകളെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് ഓടിയതൊക്കെ ഇതുപോലെ പലർക്കും വേണ്ടി ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസുകാരല്ലേ, അന്ന് കിട്ടാത്ത പണിയാണ്. മുകളിലിരിക്കുന്നവന്മാർ ദയയില്ലാത്തവന്മാരാ. വലിയ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് പ്രസാദേ. സാർ ഞങ്ങൾ വരാം സാർ. നിർബന്ധമില്ല പ്രസാദേ. അല്ല സാർ, മാലയൊന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് പറയാം. എന്നാ അതൊക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി, ഒരു 10 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട്. പോലീസുകാരന് കാലിലൊരു മുള്ളു കുത്തി കയറിയ കാല് വിട്ട് കയറിയാണ് എടുക്കുന്നത്. മാലയുടെ ഒരു അറ്റം എടുക്കുക ക്ലോത്തിന്റെ മേലേക്ക് ഇടും. ഇത് പതുക്കെ വിരലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ചുറ്റി ചുറ്റി ഒറ്റ. ഈ ബൈക്കിൽ നടന്ന് ഓടിക്കുന്നവർക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഈ സിംഗപ്പൂർ കട്ടിങ് മാലയൊക്കെ ഉണ്ട്, കാണാൻ നല്ലത്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഷാർപ്പ്. ഒറ്റ വരിക്ക് തൊണ്ടയിൽ കയറി ആൾ ചത്തു. അതാണ് റോബറി. ഇത് സിമ്പിൾ തെഫ്റ്റ്. ഉപ്പൂറ്റി ആയിരത്തിലൊന്നൊക്കെ പാടിപ്പോ. പിന്നെ റോഡ് ഒട്ടും കംഫർട്ടല്ല. തെക്കോട്ടൊക്കെ നല്ല റോഡാണ്. പണിവാളിയില്ലേ, ആ സാധനം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തടി കഴിച്ചിലാക്കുന്നില്ലേ. അവസാനത്തെ നിമിഷം വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കും. അതായപ്പോ എൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ശരിയാണ് ട്രാൻസിഷൻ. സാർ താലി 42 മില്ലിഗ്രാം, മാല 15 ഗ്രാമും 82 മില്ലിഗ്രാമും. ഇതാ സാർ. ചന്ദ്ര സാറേ, പ്രസാദും പനിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ മാല അല്ലേ? ഇത് നിങ്ങളുടെ താലി അല്ലേ? അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്? ആ, ഇത് പൊട്ടിച്ചവരല്ലേ? അതാണ് ശ്രീജയുടെ മാലയെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കേസ് വിട്ടു. ശ്രീജ കള്ളം പറയത്തില്ല എന്ന് ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. നീയല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചേ? അല്ല, അതിവിടെ അതിവിടെ എൻ്റെ ഒരു 7 കൊല്ലം പോകും. ഇന്നലെ കനാലിലവിടെ വെച്ച് ഞാൻ 2ാമത് പിടിച്ചു കയറാൻ നോക്കിയ സ്ഥലമല്ലേ. അല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും ഇല്ലാണ്ട് പോകണ്ട. പോലീസുകാരുടെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യമൊന്നും നടക്കില്ല. നിനക്കും ഇത് അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ, കിണറിൽ കുത്തണ്ടേ. എനിക്കും പൈസയ്ക്ക് അതിനേക്കാളും അത്യാവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടല്ല എന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചൂടെ? എൻ്റെ പൊന്നു പ്രസാദ് പല പ്രസാദേ അല്ലേ? ആ സാറേ, ഇങ്ങോട്ടല്ല. സാറിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ബാത്റൂം പോകുമ്പോൾ ചെയിൻ കടിച്ചു ഓടിക്കുന്നു. അത് പ്രസാദ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പേരെടുത്തത്. പ്രസാദിനെ പോലെ ഒരു കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് എനിക്ക്. പാര പണി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, പൊറോട്ടയൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി, ഒന്നും ഒക്കുന്നില്ല. ഇനിയെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കും. ഭാവി നിങ്ങളുടെ കയ്യില്. ശ്രീജ കോടതി സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇതെന്റെ മാലയല്ല. പോലീസുകാരുടെ കളി ഇവിടെ തീർന്നു. ഒരു കാലി ബേബി കാലി അവിടെ ഡീൽ നന്നാവില്ല. മാറ്റി പറഞ്ഞു വിചാരിച്ച പോലീസുകാർക്കൊന്നുമില്ലെന്നേ. ഇയാൾ എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. ചന്ദ്ര സാറേ, പ്രസാദം. ആ, ഇവർ കൂടെ കൊടുക്കേ.
എടുത്തമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിച്ചു ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഒപ്പിടും. ഇവിടെ ഒപ്പിടാ. അല്ലാറേ സാർ നിങ്ങൾ വിട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം. സോറി ഇവരെ പിടിച്ചാത്തിരുന്നേ. கில்ட் ட்ரிப் பண்ணுறாரு. எத்தனை வருஷம்டா? 7 years. இது செயின் ஸ்நாச்சிங்கா? என்ன சொல்லிட்டு போகிறாரா போலீஸ் ஸ்டேஷனில்? நானும் அவனை பிளான் பண்ணி அங்கே வச்சுட்டு வந்திருக்கோம். ஃபார்மிங்க்கு 2 கிலோமீட்டரில் வரணும். சரி 200 அடியில் 20 மீட்டரில் தோணுனா கிடைக்கும். அதான் அந்த காசை வச்சு ஃபார்மிங்க்கு ரெடி பண்ணுறாரு. உண்மையா? ஸோ இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டுக்கிறாரு போல. செயின் அவங்க இதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க போல. போலீஸ்லாம் அவங்களுக்கு தான் இப்போ ரிவீட் ஆகிட்டுருக்குமா? செயின் கரைச்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்களா? மேபி அதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேபி கேஸை வித்ரா கூட பண்ணியிருக்காங்க. தேவையில்ல கேஸு. உண்மையிலே இப்போ பெங்களூர் பாம்பே வந்திருக்காரு போல. அப்படியா? சௌகார்பேட் மாதிரி இருந்தாலே அது பாம்பே தான். ஸோ அதான் பேர் வேறு வாயிலே நுனியிலே படம் முடிஞ்சிச்சா? அவ்வளோதான்டா. தொண்டி முதலும் திருச்சாட்சி. கிளைமேக்ஸ் இப்படி முடிச்சிட்டாங்க. இன்னும் இல்லை என்னன்னா கொஞ்சம் இது ஏதாவது பண்ணிடலாம். லைட்டாக இந்த மாதிரி கேஸ் வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த மாதிரி தான் சொல்லிடலாம். ரிலீஸ் ஒரு பல வருஷங்கள் கழிச்சு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. அது கூட இருக்கலாம். அது ஆனால் எல்லாம் தெளிவாக காட்டியிருக்கலாம். எல்லா இதுவும் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. இல்லை தெளிவாக தான் காட்டினாங்க. உங்களுக்கு புரியலன்னு சொல்லாதீங்க. உண்மையிலே அது கொஞ்சம் இப்போ தான் வச்சுருந்தாங்க. டப்புன்னு பேர் போட்டாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து அவரோட இது பண்ணிட்டாரு. அந்த நகையை வச்சு போர் போட்டார் ஃபார்மிங்க்கு. இவர் வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டுக்கிறாரு. அது வந்து தேங்க்யூன்னு சொல்லியிருக்காரு. மேபி கேஸ் வித்ட்ரால் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது லெட்டர் காட்டியிருக்கலாம். பிகாஸ் இவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ போயிட்டு இருந்தது. போலீஸ்க்கும் என்ன அது மாதிரி காட்டியிருக்கலாம். பேபி நான் அது இல்லை. பேபி ரிட்டையர் ஆனாரா? கரெக்டாக ஆகிட்டாரு போல. மற்றபடி இது படம் வந்து இந்த நேஷனல் அவார்ட் பெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டருக்கு பயங்கரம். அந்த அடிக்கும் போது ஒன்று பண்ணார் பத்தியா? ஐயோ அடிக்கிறாங்க. நான் கூட முழுங்கிட்டாரோ இல்லையோ ஏதோ ஒன்று பண்ணி வச்சிருக்காரு போதா. அதை இன்டர்மிஷன்லேயே சொல்லிட்டாங்க. ரொம்ப இழுக்காம லாஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் இருப்பாங்கன்னு நினச்சேன் நான். மாட்டிங்கன்னா அவரோட இது பேஸ் ரியாக்ஷன் தான் நல்லா இருந்துச்சு. இவரும் சூரஜும் அவங்க இவங்க நிமிஷா வச்சு அவங்களும் செம்மையான. பேபியும் சூப்பர் ஆக்டிங். அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நடக்கிற அந்த இது அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக காட்டியிருந்தாங்க. அவங்களும் அவங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க சரியா. ஆனால் அவங்களே ஒரு இதுவில் மாட்டிக்கின உடனே அவங்க அதுலேருந்து தப்பிக்கணும்னு பார்க்குறது. ஆனால் உண்மையிலே போலீஸ் வேலை இவ்வளோ கஷ்டம்னு இந்த படம் தான் தெரியும். ஆக்ஷன் ஹீரோ பிஜியில் வந்து ஃபுல்லாக அந்த இதெல்லாம் காமிச்சிருப்பாங்க. இல்லை ஒரு கேஸ் வந்து ஒருத்தர் எஸ்கேப் ஆகிட்டான், இல்லை ஒத்துக்கலைன்னா அது வரைக்கும் போலீஸ்க்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கும். பிடிச்சிட்டியா இவ்வளோ நேரம் கேஸ் எழுதாமங்கிறீங்க. ஆமாம் அதெல்லாம் ரொம்ப லீகல் ரொம்ப அதெல்லாம் எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது. இவ்வளோ திடீர்னு போயிட்டு நைட்டு ஏன் வந்து என்னை உட்கார வச்சாங்கன்னே தெரில அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் கொடுத்தாங்கன்னா பிரச்சனை பயங்கரம் ஆகிடும். அதான் மேக்ஸிமம் பஞ்சாயத்து பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பேசியே சால்வ் பண்ணுறாங்கன்னு இந்த கேஸ் இல்லாமல். கேஸ் எஃப்ஐஆர்னு போட்டால் ரொம்ப தலைவலி ப்ரொசீஜர். அதை ரிவோக் பண்ணுறதும் தலைவலி இல்லை. அதுவும் ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகும் கோர்ட்டில். ஏன்டா அவனுக்கு இங்கே வந்து வேண்டான்னு சொல்கிறதுக்கு நீ ஸ்டேஷனில் பேச மாட்டேங்குதுலாம், நீ பேசியிருந்தா ஏன்டா நான் பண்ணுறதுன்னு ஜட்ஜு கோர்ட் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இல்லை வச்சிருக்கலாம்டா. எதுனா கோர்ட் சீனு வந்து சொல்கிறது அது கொஞ்சம் ட்விஸ்டாக இருந்திருக்கும். போலீஸ் மூஞ்சி மாறி இருக்கும்.
பட்ஜெட் இல்ல, அது- கோர்த்து அது இல்ல நிறைய சீன் வந்தது படத்துல அதெல்லாம் கூட தேவையில்லைன்னு தோணுச்சு சில இடத்துல அந்த பாட்டியும் தாத்தாவை இறங்கிட்டு இது இந்த ஊர் எதுக்குன்னே தெரியல. அது அப்படியே நிறைய போயிருக்காங்க scene. bus. அந்த மாதிரி இதாச்சு. அப்புறம் அந்த கபடி விளாட்றவனு தொத்திட்டு வந்தானுங்க. பட் ஆனால் அந்த கபடி விளாட்றதுலேருந்து எடுத்துட்டு போகணுன்றது இதுவாக இருந்துச்சு. அது அதெல்லாம் எடுத்துட்டு அதே மாதிரி climaxல அந்த இது வச்சிருக்கலாம். Court scene கோயிலில் வச்சிருக்கலாம். சண்டை ஒன்று வந்துச்சு பார்த்தியா? அந்த சீன் எதுக்குன்னே தெரியல. அவர் சொன்ன பாப்பா சண்டை போட போகிறாங்க அங்கே பாருங்க அப்படின்னா சண்டை போட்டாங்க. அவரு அவங்க அப்போத்துல இருந்து நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. மேபி அது அந்த கல்ச்சருக்கு எது சம்திங் திருடுற சீனு பயங்கரமா இருந்துச்சு. பாப்பா இன்டர்வியூ சமைச்சிடா. அதான் இருந்துச்சு. அந்த படம் வந்து அந்த இன்டர்மிஷனுக்கு ஒரு ஹைப் ஏறிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் டவுன் ஆச்சு. மறுபடியும் சேசிங் அப்போ ஒரு ஹைப் ஏறிச்சு. மேபி வந்து எதனா பிளான் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். பார்த்தா அது எதுவும் பிளான் இல்லை. நம்ம நினைக்கிறதுலாம் நடக்கல. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபாஃபாவோட அந்த கேரக்டர் சேஞ்ச் தான் இவங்க 2 பேர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். மேபி அதுவா இல்லை அவர் அதுக்கப்புறம் திருடாமல் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க சொல்கிறது கேட்டு விஷயமா ஒரு வேலையை பார்த்து கொலைக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட்ல மும்பை தான் வந்து இன்னொன்று என்னன்னா திடீர்னு இவங்க வந்து செயின்லாம் திருட்டிட்டாங்க சரியா. ஸ்டேஷனுக்கு திடீர்னு ஒரு சீன் பார்த்தா அந்த பொண்ணை போட்டு பொலப்புலன்னு கொடுக்குறாங்க. எதுக்குன்னே தெரியல. கட்சியில் பார்த்தா அது பாசிட்டிவ் சீன் ஒன்றும் போட்டுல போகும்போது அது பாசிட்டிவ் குழம்பிச்சு ஒரு செகண்ட். அது டக்குன்னு காட்டினது தான் அது. திலீஷ் போத்தன் நான் லீனியரா ஏதோ இல்ல படம் வந்து நல்லா இருந்தது. கிளைமேக்ஸ் மட்டும் தான். ஏன்னா படம் டிராவல் பண்ணதுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது, ஒரு ஹைப்ல இருந்தது. பட் கிளைமேக்ஸ் அதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, அவ்வளோதான். அந்த படத்தோட எப்படி சொல்றது பாடிலாம் ஃபுல்லா இருந்தது. பட் ஹெட் வந்து லைட்டா கொஞ்சம் சொதப்புன மாதிரி இருந்தது. இன்னும் கொஞ்சம் காட்டியிருந்தா மேபி இப்போ எண்டிங் கிட்ட வந்து ஒரு ப்ரெஷர் ஒன்று ஏற்படுத்தி ஒன்று ரிலீவ் பண்ணியிருந்தாங்க. அது இல்ல அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இவங்க கூட இல்லாம சிம்பிளா இப்போ வெற்றி சொன்ன மாதிரி சும்மா ஒரு 2-3 ஷாட் கோர்ட்ல போயிட்டு நிக்கிறாங்க, கேக்குறாங்கம்மா இது என்னம்மா இவராமா திருடினாரு இல்ல அப்படி சொல்ற மாதிரி வச்சுட்டு இவர் வந்து அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து ஊருக்குலாம் வந்து தேங்க்யூ நோட் அனுப்ப ஓகேங்க தேங்க்யூ எதுக்கு சொன்னாருங்கிறது எதுக்குன்னே தெரியல. கேஸ் வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்களா இல்லை வந்து கோர்ட்ல போயிட்டு இல்ல செயின் வந்து கிடைச்சிருச்சு. இவங்க 2 பேரால என்னோட கேரக்டர் மாறிடுச்சு அதனால நான் உனக்கு தேங்க்யூ சொல்றேன் அப்படின்னு. அது மொட்டையா ரொம்ப பிளாண்டா. இது இந்த படத்தை தியேட்டர்ல பார்த்தாங்கன்னா ஆனஸ்டா இதே மாதிரி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இல்ல அது கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்கன்னா அதையும் சொல்லுங்க, நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஹிடன் டீடைல்ஸ் என்ன சொல்லுங்க கமெண்ட்ல. சோ ஓகே கைஸ், படம் வந்து ஓகே நைஸ் மூவி. போர் அடிக்கல, ரொம்ப மொக்கையும் போடல. நைஸ் மூவி, நல்லா இருந்துச்சு. 1 டைம் 2 டைம் வாட்ச். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு மூவி ரியாக்ஷன் அண்ட் டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். Until then, this is Liddy, Bharat signing off. Subscribe. Follow Instagram and Facebook. உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணுறோம்.